அனைவருக்கும் என் நமஸ்காரங்கள். போன அத்தியாயத்தில் பரீட்சித்து ராஜன் கேட்ட இந்த உலகிற்கு உற்பத்திக்கு காரணம் என்ன, அதுக்கு ஆதாரம் என்ன, தனித்தனியாக பண்ணாரா, தன்னுடைய சக்தியால் மட்டுமே பண்ணினாரா, இப்படியெல்லாம் பல கேள்விகளை எல்லாம் கேட்டான் இல்லையா. இந்த கேள்வியை ஏற்கனவே நாரதர் பிரம்மதேவர்கிட்ட கேட்டார். அப்போ கேட்டபோது பிரம்மதேவர் தனக்கு ஹரி எதை சொன்னாரோ அதை நான் சொல்கிறேன்னு சொல்லிட்டு சொன்னார்னு சுகர் சொன்னார். அதை பற்றி இந்த அத்தியாயத்தில் சொல்கிறார். என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்க்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. அத பஞ்சமோऽध्यायः. நாரத உவாச்ச தேவதேவ நமஸ்தேஸ்து பூதபாவன பூர்வஜ தத்விஜானீஹி யஜ்ஞானம் ஆத்மதத்வநிதர்சனம் யத்ரூபம் யத் அதிஷ்டானம் யதஸ்ருஷ்டமிதம் பிரபோ யத் சம்ஸ்தம் யத் பரம் யச்ச தத்தத்வம் வத தத்வதः சர்வம் ஹேதத் பவான் வேத பூதபவ்ய பவத் பிரபுः கராமலகவத் விஸ்வம் விஜ்ஞானாவசிதம் தவ யத்விஜ்ஞானோ யதாதாரோ யத்பரஸ்த்வம் யதாத்மகः ஏகஸ்ருஜசி பூதானி பூதைர்யேவாத்மமாயயா ஆத்மன் பாவயசே தானி ந பராபாவயன் ஸ்வயம் ஆத்மசக்திம் அவஷ்டவ்ய ஊர்ணநாபிர்யிவாக்லமக நாகம் வேத பரம் ஹ்யஸ்மின் நாபரம் ந சமம் விபோ நாமரூபகுணைர்பாவ்யம் சதசத் கிஞ்சிதன்யதः ச பவான் அச்சரத்கோரம் யத்தபஸ்ஸு சமாஹிதः தேன கேதயசேனஸ்த்வம் பராசங்காம் பிரயச்சசி ஏதன்மே ப்ருச்சதः சர்வம் சர்வஜ்ஞः சகலேஸ்வர விஜானீஹி யதைவேதம் அஹம் புத்யேனுசாசிதः ब्रह्मोवाच सम्यक् कारुणिकस्येदं वत्सते विचिकित्सितं यदहं चोदितः सौम्य भगवद्वीर्यदर्शने नानृतं तव तच्चापि यथा मां प्रब्रवीक्षिभोः अविज्ञाय परं मत्त एतावत्त्वं यतो हि मे येन स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहं यथार्कोऽग्निर्यथा सोमो यतर्क्षग्रहतारकाः तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया मां ब्रुवन्ति जगद्गुरुम् विलज्जमानया यस्य स्थातुं ईक्षापते मुया विमोहिता विकत्तन्ते ममाहमिति दुर्धियः द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः नारायण परा वेदा देवा नारायणाङ्गजाः नारायण परा लोका नारायण परा मखाः नारायण परो योगो नारायण परं तपः नारायण परं ज्ञानं नारायण परा गतिः तस्यापि दृष्टुरीशस्य
कूटस्थस्याखिलात्मनः सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहम् ईक्षयैवाभिचोदितः सत्त्वं रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणास्त्रयः स्थितिसर्गनिरोधेषु गृहीता मायया विभोः कार्यकारणकर्तृत्वे द्रव्यज्ञान क्रियाश्रयाः बध्नन्ति नित्यधा मुक्तं मायिनं पुरुषं गुणाः स एष भगवान् लिङ्गैः त्रिभिरेभिरधोक्षजः स्वलक्षितगतिर्ब्रह्मन् सर्वेषाममचेश्वरः कालं कर्म स्वभावं च मायेशो मायया स्वया आत्मन् यदृच्छया प्राप्तं विबुभूषुरुपाधते कालाद् गुणौ व्यतिकरः परिणामस्वभावतः कर्मणो जन्म महतः पुरुषाधिष्ठितादभूत् महतस्तु विकुर्वाणात् रजःसत्त्वोपबृंहितात् तमःप्रधानस्त्वभवत् द्रव्यज्ञानक्रियात्मकः सो अहंकार इति प्रोक्तो विकुर्वन् समभूत्त्रिधा वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेति यद्विता द्रव्यशक्तिक्रियाशक्तिः ज्ञानशक्तिरिति प्रभो तामसात् अभिभूता देहे विकुर्वाणात् अभून्नभः तस्य मात्रा गुणः शब्दो लिङ्गं यदृष्टृदृश्ययोः नभसोत विकुर्वाणात् अभूत्स्पर्श गुणो निलः परान्वयात् शब्दवांश्च प्राणवोजस्सहो बलम् वायोरपि विकुर्वाणात् कालकर्म स्वभावतः उदपत्यत तेजो वै रूपवत् स्पर्शशब्दवत् तेजसस्तु विकुर्वाणाद् आशीतम्बोरसात्मकं रूपवत् स्पर्शवच्चाम्बो घोषवच्च परान्वयात् विशेषस्तु विकुर्वाणाद् अम्बसो गन्धवान् अभूत् परान्वयात् रसस्पर्श शब्दरूपगुणान्वितः वैकारिकान् मनोजज्ञे देवा वैकारिकादश दिग्वातार्कप्रचेतोष्वी वह्नीन्द्रोपेन्द्रमित्रकाः तैजसा तु विकुर्वाणाद् इन्द्रियाणि दशा भवन् ज्ञानशक्तिक्रियाशक्तिः बुद्धिप्राणश्च तैजसौ श्रोत्रं त्वग्घ्राणदृग्जिह्वा वाग्दोर्मेढ्राङ्घ्रिपायवः यदैते असङ्गता भावा भूतेन्द्रियमनोगुणाः यदा यतननिर्माणे न शेकुर्ब्रह्मवित्तमं तदा संहत्य च अन्योन्यं भगवच्छक्तिशोधिताः सदसत्त्वम् उपादाय क्षोभयं ससृजुर्ह्यदः वर्षपूगसहस्रान्ते तदण्डम् उदकेशयं कालकर्मस्वभावस्थो जीवो जीवम् अजीवयते स
ஏவ புருஷஸ்தஸ்மாத் அண்டம் நிர்பித்ய நிர்கதः சஹஸ்ரோர்வங்கிரிபாஹ்வக்ஷः சஹஸ்ரானன சிஷ்யவான் யஸ்யேகாவயவைர்லோகான் கல்பயந்தி மனிஷிணः கட்யாதிபிரதः சப்த சப்தோர்த்வம் ஜகநாதிபிः புருஷஸ்ய முகம் பிரம்ம க்ஷத்ரமேதஸ்ய பாஹவः ஊர்வோர்வைஷ்யோ பகவதः பத்भ्यां க்ஷூத்ரோऽவ்யஜாயத பூர்லோககல்பிதः பத்भ्यां புவர்லோகோஸ்ய நாபிதः ஹிருதா ஸ்வர்லோக உரசா மஹர்லோகோ மகாத்மனः கிரீவாயாம் ஜனலோகஸ்ச தபோலோகஸ்தனத்வயாத் மூர்தபிஸ் சத்யலோகஸ்து பிரம்மலோகஸ் சநாதனः தத்கட்யாம் சாதலம் க்ளுப்தம் ஊருभ्यां விதலம் விபோः ஜானுभ्यां சுதலம் சுத்தம் ஜங்காभ्यां து தலாதலம் மகாதலம் து குல்பாभ्यां பிரபதாभ्यां ரசாதலம் பாதாளம் பாததலத இதி லோகமயः புமான் பூர்லோககல்பிதः பத்भ्यां புவர்லோகோஸ்ய நாபிதः ஸ்வர்லோககல்பிதோ மூர்த்னா இதி வா லோககல்பனா. இது ஸ்ரீமத்பாகவதே மகாபுராணே பாரமஹம்ஸ்யாம் சம்ஹிதாயாம் द्वितीयस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः. श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः. गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द. பகவானை பற்றின இந்த விஷயத்தெல்லாம் பற்றி நாரதர் முன்ன பிரம்மதேவர்கிட்ட கேட்டார். அதை நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சுகர் போன அத்தியாயத்தை முடித்தார். இந்த அத்தியாயத்தில் அதுக்கு அவர் விளக்கங்களை சொல்கிறார். நாரதர் தன் அப்பா கிட்ட பிரம்மதேவர்கிட்ட கேட்குறார், தேவர்களுக்கெல்லாம் தலைவனே, எல்லோருக்கும் மூத்தவரே, முதல்ல பகவான் சிருஷ்டி பண்ணினதே தாமரப்பூர்லேருந்து வந்ததே பிரம்மாதான். அதுக்கப்புறம் தான் சகல ஜீவராசிகளுக்குமே வந்திருக்கு. அதனால் எல்லோருக்கும் மூத்தவர் அவர் தான். ஆத்ம தத்துவ ஞானத்தை தரக்கூடிய அந்த உண்மையை நீங்கள் எனக்கு சொல்லணும். இந்த பிரபஞ்சத்தோட ரூபம் என்ன, இந்த உலகத்தினுடைய படைப்பு எப்படி செய்யப்படுறது, இது யாரால் இயங்கிறது, யார் இதை கட்டுப்படுத்துகிறா, நடந்தது, நடக்க போகுது, நடந்து கொண்டிருப்பது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? நீங்கள் இந்த உங்களுக்கு நல்ல ஞானம் உண்டு இதில். அதனால் நீங்கள் அந்த ஞானத்தை எங்களுக்கு சொல்லணும். உங்களுக்கு இந்த சிருஷ்டியோட ஞானம் எப்படி கிடைச்சது, உங்களுக்கு தலைவர் யார், சகல ஜீவன்களையும் நீங்கள் தானே படைக்கிறீர்கள். ஆனால் உங்ககிட்ட எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லையே, நீங்கள் அப்படியே இருக்கலே, மாறுதலே இல்லாமல் இருக்கலே, நீங்கள் ஒரே மனசோட தபஸ் பண்ணுறீங்களே, அனைத்தையும் நீங்கள் தான் படைக்கிறீர்கள். உங்களையும் விட ஒருத்தர் வசந்தவா இருக்காளா? நம்மளோட மேலானவா யாரான்னு இருந்தால் நீங்கள் அவளை நினச்சி தியானம் பண்ணலாம். நீங்களே சர்வத்தையும் படைக்கிறீர்கள். அப்படி இருக்கும்போது உங்களையும் விட வசந்தவா ஒருத்தர் இருக்காளா? அப்படி நீங்கள் யாரை தியானம் பண்ணுறீள் அப்படின்னு சொல்லி நாரதர் கேட்குறார். அப்போது பிரம்மதேவர் பதில் சொல்கிறார், அப்பா குழந்தை நாரதா, உன்னோட கேள்வி பகவானுடைய பிரபாவங்களையெல்லாம் நான் சொல்லணும் அப்படிங்கிற ஆசையை எனக்கு ரொம்ப ஏற்படுத்துறது. என்னையும் விட மேலானவர் யார் என்பதை பற்றி நீ தெரிஞ்சுக்கல. நீ என்ன நினைக்கிற, எல்லாம் நானே செஞ்சுருக்கேன் அப்படின்னு நினைக்கிற. இந்த லோகத்தில் சூரியன், சந்திரன், அக்னி, நட்சத்திரம் இவைகள்லாம் பிரகாசமாக இருக்குது. யாரால் பிரகாசமாக இருக்குது? அந்த வாசுதேவனுடைய பிரகாசம்தான் இதற்கு காரணம். இதை போல் நீ சொன்னவைகளையெல்லாம், நீ சொல்கிற சிருஷ்டியெல்லாம் நீ தானே பண்ணுற அப்படின்னு சொல்கிற, இவைகளெல்லாம் நான் செய்கிறதாக நீ நினச்சிக்கிற. அந்த வாசுதேவனை நான் நமஸ்காரம் பண்ணுறேன். அந்த வாசுதேவனுடைய மாயையினால்
என்ன எல்லாரும் ஜெகத்குருன்னு நினைக்கிறா, அவருடைய பார்வைக்கு பயந்து நடுங்கி கொண்டிருக்கும் அந்த மாயையால் மதிமயங்கி போனவா எல்லாரும் நான் எனது என்ற எண்ணத்தோடு தன்னையே ஒசத்திண்டு எல்லாரும் பேசிக்கிறா. பிறவிக்கு காரணமான பஞ்சபூதங்கள் அனைத்துக்கும் பகவான் தான் காரணம். அனைத்தையும் இயக்கக்கூடிய மாற்றத்துக்கு உரிய அந்த காலத்துக்கும் அந்த பகவான் தான். சகல ஜீவாத்மாக்களுக்கும் அந்த பகவான் தான். ஆக இது அனைத்துக்குமே காரணம் அந்த வாசுதேவன் தான். நாராயணனை அடைவதே வேதங்களுடைய குறிக்கோள். யஜ்ஞங்கள்லாம் எதுக்காக பண்ணுறோம்? அந்த பகவானுக்காகத்தான் பண்ணுறோம். அந்த விஷ்ணுவை நினைச்சுட்டு தான் நம்ம எல்லாம் பண்ணுறோம். எல்லாமும் அவரை சந்தோஷப்படுத்த தான். அஷ்டாங்க யோகங்கள் அதுவும் பகவானை அடையிறதுக்கு ஒரு சாதனம்தான். கடைசியில் எல்லாமே எதுக்கு? எல்லாம் அவரை அடையிறதுக்கு. எந்த வழியை பின்பற்றினாலும் அது எல்லாமே அது அவரை அடைவதற்காக மட்டும்தான். அந்த பகவானுடைய அனுகிரகத்தால் அவருடைய கடாட்சத்தால் தான் நான் படைக்கிறேன். என்ன அவர் தான் படைச்சுட்டார். அவருடைய கடைக்கண் பார்வையினால் நான் தூண்டப்பட்டு படைக்கும் தொழிலை நான் செய்கிறேன். எந்த குணமும் இல்லாத நிர்குண பரபிரம்மமான பரமாத்மாவினுடைய மாயையினால் சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ் ஆகிய முக்குணங்களும் படைத்தல் காத்தல் அழித்தல் ஆகியவளை உண்டாக்க மாயையால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட விஷயங்கள் ஆகும். நித்திய முக்தனான ஜீவாத்மாவை இந்த மாயை நான் என்ற உணர்வுக்குள்ளே தள்ளுகிறது. இந்த உடல் நானே, அனைத்தையும் நானே செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த ஒரு உணர்வுக்குள்ளே அது தள்ளுறது. பகவான் புலன்களுக்கு எட்டாதவர். அந்த பகவான் தன்னை மறைச்சுருக்கார். அவரை யாரும் பார்க்க முடியறது. ஆனால் அவர் தான் எல்லாருக்குமே ஈஸ்வரன். பிரளய காலத்தில் லயமடைந்த ஜீவங்களை எல்லாம் அவர் தன்னுக்குள்ளே அடக்கி வச்சுக்கிறார் இல்லையா? காலம் வரும்போது எல்லாத்தையும் படைக்கிறார். எப்படி படைக்கிறார்? தனக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அதனதன் சுபாவங்களோடு மீண்டும் படைக்கும் வரை தன்னுக்குள்ளேயே அவர் வச்சு அடக்கிக்கிறார். காலத்தினால முக்குணங்களில் ஏற்றத்தாழ்வு ஏற்படுறது. சிருஷ்டியினுடைய சுபாவத்தில் அதற்கு ஏற்ப ரூப மாறுதல் உண்டாருது. ஜீவன்கள் கர்மா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தன்னுடைய செயலை செயல்படுத்த மகத் அப்படிங்கிற தத்துவத்தை பகவான் முதல்ல ஏற்படுத்துகிறார். அதுக்கப்புறம் தமோ குணத்தை பிரதானமாக கொண்ட அகங்கார தத்துவத்தை உண்டாக்குறார். இந்த அகங்கார தத்துவம் ஞான சக்தி, ராஜச சக்தி, திரவிய சக்தி அப்படின்னு சொல்லி 3 விதமாக குறிப்பிடப்படுகிறது. தாமச அகங்காரத்திலேருந்து ஆகாசம் உண்டாருது. ஆகாசனுடைய தன்மாத்திரைன்னு சொன்னால் குணம். அதனுடைய குணம் என்னன்னா சப்தம். அப்புறம் அந்த ஆகாசத்துலேருந்து வாயு உண்டாருது. வாயுவுக்கு என்ன குணம் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு தொடு உணர்ச்சி இருக்குது. அதுதான் அதனுடைய தன்மாத்திரை. இந்த வாயு ஆகாசத்தினுடைய சப்த குணத்தையும் தொடு உணர்ச்சியும் ரெண்டுமே இருக்குது அதுக்கு. அதாவது இதுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்கிறோமோ இது ஆகாசம், ஆகாசத்து குணத்தை வாயுவும் தன்னுடைய குணத்தையும் அது கொண்டு இருக்கு. வாயுலேருந்து நெருப்பு உண்டாருது. நெருப்போட குணம் ரூபம், அதுக்கு ரூபம் இருக்குது. இது வாயுவோட தொடு உணர்ச்சியும் இருக்குது இதுக்கு. ஆகாசத்தோட சப்த குணமும் இதுக்கு இருக்குது. இந்த நெருப்புலேருந்து ஜலம் உண்டாருது. ஜலத்துக்கு சுவை இருக்குது. இந்த ஜலம், நெருப்பு, வாயு, ஆகாசம் இவைகளுக்கெல்லாம் என்ன குணம் இருந்ததோ, இப்போ நெருப்புக்கு ரூபம் இருந்தது, வாயுக்கு தொடு உணர்ச்சி இருந்தது, ஆகாசத்துக்கு சப்தம் இருந்தது. ஆக இப்போ இது எல்லாமே ஜலத்துக்கு இப்போ ருச்சி இருக்குது. இந்த 4 குணமும் கொண்டதாக ஜலம் இருக்குது. இந்த ஜலத்திலேருந்து மனத்தை உடைய பூமி உண்டானது. இந்த பூமிக்கு முன்னாடி சொன்ன இந்த சப்தம், தொடு உணர்ச்சி, ரூபம், ருசி இவைகளோடு கூட அதனுடைய குணமான மனமும் சேர்ந்து ஆக சகல குணங்களும் உடையதாக இந்த பூமி இருந்தது. ராஜச அகங்காரத்திலேருந்து இந்திரியங்கள் உண்டாருது. ஞானேந்திரியங்கள் 5, கர்மேந்திரியங்கள் 5. ஞானேந்திரியம்னு சொல்கிறது காது, தோல், கண், மூக்கு, நாக்கு.
கர்மேந்திரியம் சொல்கிறது வாக்கு, கைகள், பாதங்கள், வெளியேற்றக்கூடிய இந்திரியங்கள், ஜனன இந்திரியம், இதெல்லாம் கர்மேந்திரியங்கள். ஆக இந்த 10 புலன்கள் உண்டாருது. இந்த பூதங்கள், இந்திரியங்கள், மனஸ், அதற்கான குணம் ஆகிய இவையெல்லாம் ஒன்றுக்கு ஒன்று சேராமல் தனித்தனியாக ஒன்றாக ஒரே அண்டத்தில் இருந்தது. இந்த அண்டமானது பிண்டம் இல்லாமல் இருந்தது. பிண்டம்னு சொல்கிறது ஒரு சரீரம் எதுவும் இல்லாமல் தனித்தனியாக இருந்தது. அது அதில் ஒன்றோட ஒன்று ஜாயின் பண்ணல. அதனால் பகவானுடைய சக்தியினால் பூதங்கள், இந்திரியங்கள், மனசு இவைகளெல்லாம் ஒன்றோட ஒன்று சேர்ந்துண்டு அண்டம் பிண்டம் ரெண்டையும் உண்டாக்கிது. அதுதான் இந்த அண்டம். இந்த அண்டம் என்ன பண்ணித்து 1000 காலத்துக்கு ஜலத்தில் முதந்துட்டு இருந்தது. பகவான் காலத்தினுடைய தூண்டுதலால் அதுக்கு ஒரு உயிர் கொடுத்தார். அதுலேருந்து ஒரு புருஷன் வந்தான். அவனுக்கு ஆயிரக்கணக்கான தொடைகள், ஆயிரக்கணக்கான கால்கள், ஆயிரக்கணக்கான கைகள், கண்கள், முகங்கள், தலைகள் அப்படிலாம் இருந்தது. அவன் யார்? அவன்தான் அந்த விராட் புருஷன். லோகத்தையே தன்னிடம் அடக்கி கொண்ட அந்த விராட் ரூபன். அந்த விராட் ரூபனோட இடுப்புக்கு மேலே 7 லோகமும் இடுப்புக்கு கீழே 7 லோகமும் இருந்ததாக சொல்கிறார். அவர் முகத்திலேருந்து பிராமணர்களும், கையிலேருந்து க்ஷத்திரியரும், தொடையிலேருந்து வைசியர்களும், பாதத்திலேருந்து மற்ற வர்ணத்தவர்களும் உண்டானார்கள். அந்த விராட் ரூபனின் பாதத்திலேருந்து பூலோகம், நாபியிலேருந்து புவர்லோகம், இதயத்திலேருந்து சொர்லோகம், மார்பிலேருந்து மகர்லோகம், கழுத்திலேருந்து ஜனலோகம், 2 ஸ்தனங்கள்லேருந்து தப்போலோகம், தலையிலேருந்து சத்தியலோகம் இதெல்லாம் உண்டாச்சு அப்படின்னு சொல்கிறார். அவருடைய இடையனுடைய பின்புறத்துலேருந்து அத்தளம், தொடையிலேருந்து வித்தளம், முழங்கால்லேருந்து சுத்தளம், கணுக்கால்லேருந்து தலாதளம், குல்பங்கள்லேருந்து, குல்பங்கள்னு என்ன சொல்கிற, அவன் முழங்கால்லேருந்து கணுக்கால் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த இடைப்பட்ட இடம், ஆடு சதையெல்லாம் இருக்குது இல்லையா, அந்த இடம். அதுலேருந்து மகாதளமும், நுனி கால்கள்லேருந்து ரசாதளமும், உள்ளங்கால்லேருந்து பாதாளமும் உண்டாச்சு. ஆக இந்த 14 லோகங்கள் பகவானிடமிருந்து உண்டாச்சு. நித்தியமான அந்த பரமபுருஷனான அந்த பகவான் இருக்கக்கூடிய இந்த வைகுண்டமானது இந்த லோகங்களெல்லாம் போல அழிஞ்சு போகாது. இந்த லோகங்கள்லாம் ஒரு சமயம் அழிஞ்சிடும், ஆனால் வைகுண்டம் அழியாதது. அந்த புருஷனுடைய உள்ளங்கால்லேருந்து பூலோகம், அதான் பூர்லோகம்னு சொல்கிறா. நாபியிலேருந்து சிரஸ்வரை இருக்கக்கூடியதெல்லாம் புவர்லோகம், தலையிலேருந்து சொர்க்கலோகம். விராட் புருஷனுடைய இந்த அவயவங்களில் இந்த லோகமே இருக்கிறதாக இப்படி வர்ணனை பண்ணி சொல்லியிருக்கா. இப்படி லோகங்கள் 14 லோகங்களை சுருக்கி 3 லோகம் அப்படிங்கிற மாதிரி அதை பூலோகம், புவர்லோகம், சொர்க்கலோகம் அப்படின்னு சொல்லி சுருக்கி இதில் சொல்லியிருக்கா. இப்போ கடைசியில் சொன்னோம் இல்லையா, அது அந்த 3 சுருக்கி சொல்லப்பட்ட 3 லோகம் மொத்தமாக. ஆனால் உலகத்தில் 14 லோகங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இந்த அத்தியாயத்தை முடிக்கிறா. இதனுடைய தொடர்ச்சியை நம்ம அடுத்த அத்தியாயத்தில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.